یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اس کی آخری تاریخ حضرت سیدنا عارف باللہ شیخ الاسلام عاشق رسول اللہ سیدنا امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے حضرت کا کچھ ذکر جمیل کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت مہاراشٹرا کے علاقے ناندیڑ سے قریب 1 گھنٹے کے راستے پر ایک علاقہ ہے خندھار شریف، وہاں پر ہوئی، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، بڑے بڑے علماء جہاں پر رونق افروز ہیں۔ آپ خاندانی طور پر ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، روحانی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دینی و دنیاوی وجاہت آپ کی خاندان میں پایا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی مبارک بچپن ہی سے انوکھی نرالی ہے۔ بچپن سے ہی آپ کی زندگی میں سعادت مندی کے آثار نظر آتے تھے، اللہ کے دوست ہونے کے علامات جانے جاتے تھے۔ آپ کی امی جان کو ایک زمانے سے کوئی لڑکا نہیں پیدا ہو رہا تھا، تو آپ نے کچھ لوگوں کو اپنے زمانے کے ایک اللہ والے بزرگ کے پاس دعا لینے کے لیے بھیجایا، کچھ میوے دے کر تحفے کے لیے۔ وہ ناندیڑ میں ایک بڑے بزرگ رہتے ہیں، حضرت سیدی یتیم شاہ مجذوب قبلہ علیہ رحمت و رضوان۔ تو آپ کی امی جان نے ان بزرگ سے دعا لینے کے لیے بھیجایا، تو حضرت اللہ کے ولی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف دعا دیا بلکہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا لڑکا عطا فرمائے گا جو حافظ قرآن بھی ہوگا، محافظ علوم فرقان بھی ہوگا، وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ اس طرح ابھی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نہیں ہے، ایک اللہ کے مقرب بندے جو مجذوب بھی تھے، انہوں نے آپ کی ولادت کو شان سے بیان فرمایا۔ آپ کی خواب کے مطابق، آپ کے ارشاد کے مطابق آپ کی امی جان نے ایک مرتبہ یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ فگن ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو بعد بزرگوں سے اس کی تعبیر پوچھی گئی، تو ان بزرگوں نے بتایا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکا عطا فرمانے والا ہے جو حافظ قرآن بھی ہوگا، عالم قرآن بھی ہوگا۔ اس طرح سیدی بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کے ولادت سے پہلے ہی آپ کی شان، آپ کی بزرگی کے بزرگوں کی زبان سے چرچے ہو رہے ہیں، تو وہ شان والی ہستی ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے شریعت کا علم حاصل کیا اور قرآن کا حفظ بھی آپ نے فرمایا، پھر طریقت کے علم کو بھی آپ نے اپنے وقت کے بزرگوں سے حاصل کیا، خصوصاً حضرت سیدی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان سے آپ نے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ تو آپ کی علمی جلالت، قابلیت، خوبیوں کی وجہ سے آپ کے پیر و مرشد نے ادھر وہ ارادت کے حلقے میں داخل ہوئے، تمام سلاسل میں آپ کو خلافت بھی عطا فرما دیا۔ تو آپ کے پیر و مرشد کا تمام سلاسل میں اسی وقت خلافت سے مالا مال فرمانا بتلا رہا ہے کہ آپ شریعت و طریقت کے علوم کے جامع ہو چکے تھے، علم کے بڑے مقام پر آپ فائد ہو چکے تھے۔ آپ نے
अपनी सारी ज़िंदगी को इल्म दीन हासिल करने के अलावा शरीयत मुतहरा के अहकामात पर ज़िंदगी गुजार रहे थे, ज़ुहद व तक़वा की ज़िंदगी में बसर कर रहे थे, और इसके साथ उम्मत को भी शरीयत और तरीक़त का दर्स देते आप, और उम्मत को अल्लाह के क़ुर्ब तक पहुँचने की रहनुमाई फरमाते रहे। एक मरतबा आप हज करने के लिए गए, वहाँ से मदीना शरीफ गए, ऐसे कई हज आपने फरमाया, मगर एक मरतबा का वाक़या है, आप चाहते थे कि मैं सारी ज़िंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजार दूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल यहाँ रहा करते हैं, लेकिन ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा फरमाया आपसे कि आप दक्कन जाएं और एक दीनी मदरसा क़ायम करें। ये ख्वाब आपने अपने पीर व मुर्शिद को सुनाया, तो पीर व मुर्शिद ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह के हबीब का इशारा है तो दक्कन जाएं, शरीयत के इल्म को फैलाएं। तो आप हबीब पाक से जुदाई के गम का इजहार फरमाने लगे, तो आपके पीर व मुर्शिद ने फरमाया तुम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीन से जुदा हो रहे हो, अल्लाह के हबीब से जुदा नहीं हो रहे हो, तुम जहाँ होंगे अल्लाह के हबीब तुम्हारे साथ होंगे। ये बशारत सुनने के बाद हज़रत तशरीफ़ लाए, दक्कन में एक बड़ा मदरसा क़ायम फरमाया। इब्तदा पहले एक दरख्त के छाँव में भी आपने दर्स दिया है, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते तरक्की होती रही, यहाँ तक कि बादशाह भी आपके शागिर्दों में शामिल हुए। उस्मान अली बादशाह जैसी हस्ती ने आपकी शागिर्दी का शरफ़ हासिल किया, और उन्होंने एक तामीर भी की मदरसे के लिए, जो एक ज़माने तक इंतहाई अजीम इमारत थी जो चमकती रही। अब ज़माने के तग़य्युर के साथ जब बोसीदगी आई तो अब इमारतें बदलने भी लगी है, लेकिन बादशाह ने आपके लिए बेहतरीन मदरसा तामीर कराया, उसमें आप दर्स देते रहे, रातों में तरीक़त का दर्स, दिन में शरीयत का। इसके साथ आप बादशाह के उमूर मजहबी के मुशीर भी थे। आप अपनी ज़िंदगी के तमाम लम्हात को उम्मत के, अल्लाह के बंदों की खैर और भलाई के लिए सर्फ किया। बेहतरीन मशवरों से बादशाह को देकर उम्मत को आसानियाँ पैदा करते रहे, और आपकी ज़िंदगी बाबरकत में आपने शरीयत के कानून, उसके उसूल पर चलने के रास्ते आसान फरमाते रहे। इस तरह आपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से जो तशरीफ़ लाए, तो जिस मकसद से तशरीफ़ लाए थे उसमें आपने इंतहा दर्जे आला मेहनत की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा इल्म आज भी जारी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा, और आपसे फैज़ पाने वाले उलमा के ज़रिए क़यामत तक वो भी जारी रहेगा, और किताबों के ज़रिए भी। और आपने ख़ुसूसन अक़ीदे की भी रहनुमाई की कि सही अक़ीदे पर आदमी को चलना चाहिए जो अल्लाह और रसूल की मर्ज़ी के मुआफ़िक़ है। आपने ख़ुसूसन अहादीस की रोशनी में जो अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा हक़ होना साबित है, उसकी ज़िंदगी भर रहनुमाई करते रहे। इसके साथ अच्छे अमाल, अच्छे अखलाक़ की रहनुमाई करते रहे, और अच्छे अमाल के लिए खौफ की भी ज़रूरत पड़ती है। इंसान मुख्तलिफ़ मिजाज के हैं, बस खौफ से क़रीब होते हैं अल्लाह के, बाद शौक़ से। इसलिए आपने अपनी किताब मक़ासिद इस्लाम के एक दूसरे हिस्से में जन्नत और दोज़ख का भी तज़किरा फरमाया। इस तरह दीगर किताबों में आपने मुख्तलिफ़ इस्लामी पहलुओं पर इरशादात फरमाते रहे। इस तरह आपने अपनी सारी ज़िंदगी बाबरकत दीन पाक की खिदमत में गुजारे। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के तहत आपको भेजा था उसमें कामयाबी हासिल करते हुए अल्लाह की बारगाह में रुजू हुए हैं। अल्लाह ताला हमको आपकी तालीमात पर अमल करते हुए, आपकी नसीहतों पर चलते हुए हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की सआदत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।